Thank you. Okay, I'd like to just get to know you a little better. Can I just see a raise of hands? How many people here were born in America? Can I just see a raise of hands? Americaमा जन्मनेहरू सबै आफ्नो हात उठाउनुस् न. त्यो त यहाँ जन्मेको मान्छेले पक्कै बुझ्छ. Okay. That helps me. It really helps me understand. How many here became Christians in America? अमेरिकामा आएर प्रभुलाई विश्वास गर्ने हातहरू उठाउनुस्. It helps me. How many here, your English is better than your Nepalese? नेपाली भन्दा अंग्रेजी राम्रो बोल्ने व्यक्तिहरू पनि हात उठाउनुस्. Okay, good. So this helps me understand because I'm in a Chinese church here in Boston. र म चाइनिज मण्डलीमा बोस्टनमा सेवा गर्दैछु र यसले मलाई प्रचार गर्न मद्दत गर्छ. We have a very similar situation. We have primarily Chinese from China. र यस्तै किसिमको परिस्थितिमा हाम्रो चाइनाबाट आएका विश्वासीहरू छन्. But we have a younger generation of those who were born in America. र त्यसको साथसाथै अमेरिकामै जन्मेका जवानहरू पनि छन्. And there are a lot of cultural clashes. र यी दुई बीचमा पनि एक आपसमा विभिन्न प्रकारको त्यो संस्कृतिको And that happens here in immigrant churches here. र बाहिरबाट आएर स्थापित भएका मण्डलीहरू प्राय यस्तै समस्यामा ग्रसित छन्. But it's very interesting. It also happens in China between Chinese culture and this global culture. अनि त्यस्तै किसिमले चाइनाको आफ्नो संस्कृति र बाहिरको संस्कृतिको समस्या चाइनाभित्र पनि यस्तै देखिन्छ. So I'm going to just first share about my own experience so you can understand who I am. र म को हुँ भन्ने कुराहरू मेरो अनुभवबाट तपाईलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु. You see, my father is Korean. मेरो बुवा कोरियन हुनुहुन्छ. He's a Korean missionary. उहाँ कोरियन मिशनरी हुनुहुन्थ्यो. He believes Korea is the best country in the world. र उहाँको विश्वासमा कोरिया सबभन्दा उत्तम देश हो. And I don't understand Nepalese, but I can understand what Nepalese maybe have heard of Korean missionaries. र मैले त्यति राम्रो नेपाल त बुझ्दैन तर कोरियन मिशनरीको बारेमा तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि सुनेको छु. And culturally they are very like conquering people. र अब कोरियाको मिशनरीले सबै देशमा गएर कब्जा गर्ने खालको मनस्थिति लिएर आउँछन्. But my mom is Chinese American. तर मेरो आमा चाहिँ चाइनिज अमेरिकन हुनुहुन्छ. 5 generations from Honolulu, Hawaii. अनि 5 पुस्तासम्म हवाईमा बसोबास गर्दै आउनु भएको मेरो आमा छ. And she didn't speak a word of Chinese until she went to the mission field as an adult. र मिशनरी भएर फेरि चाइनामा जानुभन्दा पहिला उहाँले कहिले पनि एक शब्द चाइनिज बोल्नु भएको थिएन. If you were to ask her, she would say, "I'm not Chinese." र उहाँलाई सोध्यो खण्डमा उहाँले भन्छ म चाइनिज होइन. I'm an American. म अमेरिकन हुँ. So I'm in that culture between Chinese American and Korean. र त्यसै म एउटा चाइनिज अमेरिकन र कोरियनको संस्कृतिको बीचमा छु. But God has called our family to minister in China as missionaries. र तरै पनि परमेश्वरले चाइनामा मिशनरी भएर सेवा गर्नको लागि मेरो परिवारलाई बोलाउनु भएको छ. So I have China, Korea, and America all in here. र म भित्र ती तीनै देशहरू मिसिएर बसेका छन्. So I know all their problems. र यी तीनै देशको समस्या मलाई थाहा छ. And but I've also learned to love all three. र यी तीनै देशलाई प्रेम गर्न पनि मैले सिकेको छु. So I'm going to share with you just what's happened first of all in China because the topic here is learning from China. र चाइनामा के भयो भन्ने कुरा तपाईलाई पहिलो पटक देखाउन चाहन्छु कारण हाम्रो शीर्षक नै चाइनाबाट सिक्ने भन्ने विषयमा छ. There's a very long word called indigenization. र इन्डिजिनाइजेसन भन्ने एउटा लामो शब्द छ. Most people don't even know what that means. त्यो शब्दको अर्थ धेरैलाई थाहा पनि छैन. Indigenization just means being more Chinese. र यो इन्डिजिनाइजेसन भनेको चाहिँ नेपालीले नेपाली जस्तै चाइनाले चाइनिज बढी कसरी चाइनिज भन्ने. Or being more Korean or being more Nepalese. र आफ्नो संस्कृतिमा अझ कसरी बढी घुलिएर बस्ने भन्ने देखाउँछ यो शब्दले.
So when I'm with Koreans, they want to be more Korean. जब म कोरियनको बीचमा छु मलाई उहाँहरूले कोरियन भएको चाहनुहुन्छ And if you ever want to become a missionary, this is a very important word. र त्यसैकारण यो शब्द चाहिँ मिसनरीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण शब्द हो So every missionary in China says we have to be more indigenous. We have to be more Chinese. र हरेक मिसनरीले चाइनामा भन्छ हामी चाहिँ एकदमै स्थानीय विचारको मान्छे हुनुपर्छ भनेर भन्छन् That becomes 150 years ago. My mission agency was started by a man named Hudson Taylor, China Inland Mission. अनि यो विचार चाहिँ 150 वर्ष अगाडि नै हडसन टेलर भन्ने व्यक्तिले चीनमा मिसन सुरु गर्दादेखि नै उत्पादन भएको थियो He came from England, completely Caucasian. He then came to China. He had a queue, and he decided to dress like the Chinese and decided to eat like the Chinese to reach China. अनि उहाँ बेलायतको मान्छे गोरो र सबै कुराहरू बेलायती तर चीनमा आएपछि उहाँले लुगा लाउने खाउने सबै जीवनशैली नै चाइनिजको अपनाउनु भयो चाइनिजहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि However, there is another culture that's taking place. तर अहिले आएर चाहिँ अब छुट्टै प्रकारको संस्कृतिको विकास हुँदैछ It's called this global culture, this international culture. यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा So I don't know how it is in Nepal or even Nepalese situation, but in China, if you become more Chinese, it may not help. तपाईहरुको बीचमा कस्तो छ तर चाइनामा चाहिँ यदि तपाई अझ बढी चिनिया बन्नुभयो भने यसले तपाईलाई फाइदा गर्दैन In fact, I remember taking a Chinese pastor. We went to a conference. र मैले एकपटक चाइनिज पास्टरलाई एउटा कन्फरेन्समा लगेर जाँदाखेरिको एउटा घटना याद आउँछ And the mission speakers were telling everyone in the conference, you have to be more Chinese to reach China. अनि त्यो सम्मेलनमा चाहिँ चिनियाहरूलाई सुसमाचार सुनाउन कसरी हामी अझ बढी चिनिया बन्नुपर्छ भनेर सिकाइराखे And the Chinese pastor very politely came to the front. अनि त्यसपछि त्यो चाइनिज पास्टर चाहिँ बडो भद्रपूर्वक अगाडि आउँछन् And he told everyone in the room, र त्यसपछि सबैले भन्नुभयो I don't need you to tell me to be more Chinese. म कसरी अझ बढी चिनिया बन्नुपर्छ भनेर तपाईले मलाई बताइराख्नु पर्दैन The Chinese church is completely Chinese. चिनिया मण्डली साँच्चै नै चिनिया मण्डली हो पूर्ण रूपले चिनिया मण्डली नै हो We can thank the Communist Party because they kicked out all the missionaries 60 years ago. So China is completely Chinese. चीन चाहिँ साँच्चै नै चिनिया मण्डली भएको कारण भएको छ किनभनेदेखि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने यसले सबै विदेशीलाई देशबाट निकाल्दिएको कारण हामी पूर्ण रूपले आज चिनिया मण्डली भएका छौं We need to hear less Chinese, more international, more global, because we need to reach the world. तर आज चिनिया हुनुपर्छ भन्नुको सट्टामा कसरी हामीले चिनिया कम भएर विश्वव्यापी रूपले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सुन्न आवश्यक छ भनेर त्यो पास्टरले भन्नुभयो So today I'm just going to share with you the China experience, and I know in Nepal there's going to be very different things, so you can watch and say, this we can learn, that we don't have to learn. र त्यसैकारण आज चीनको बारेमा म के कुरा बताउन चाहन्छु र त्यसलाई हेरेर तपाईले यो ठीक छ हामीलाई चाहिन्छ यो चाहिँ चाहिदैन भनेर तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ But I wouldn't be surprised there are going to be some similarities. तर पक्कै पनि त्यहाँनेर कुनै न कुराहरू एकै नासको हुनेछन् र त्यसमा मलाई Now let me just give you a context of what's happening in China. चीनमा के भइरहेछ भन्ने कुरा छोटो पृष्ठभूमि China is growing so fast. चाइना द्रुत गतिले विकास हुँदैछ This just came out last 3 weeks ago, the Financial Times. 3 हप्ता अगाडि फाइनान्शियल टाइम म्यागजिनले यो पब्लिश गरेको थियो China is going to pass the US as the world leading economic power this year. अनि यो वर्ष भित्रैमा चाइनाले अमेरिकालाई सबभन्दा धनी राष्ट्रको संख्याबाट उछिन्ने छ You see, when I left for the mission field 20 years ago from Boston, 20 वर्ष अगाडि बोस्टनमा म सेवाकाईमा जब मिसनमा गए I came back to Boston तर फेरि फर्केर म आए and there's some changes. त्यहाँ के परिवर्तन छ बोस्टनमा But let me tell you, when I arrived into Beijing 2003 तर 2003 मा जब म फेरि बेजिङमा फर्केर गए and compared 10 years later, र 10 वर्ष अगाडिको कुरासँग दाँजे the change is exponentially different. र परिवर्तन चाहिँ एकदमै गुणात्मक हिसाबले अगाडि गइरहेको छ And maybe that's happening in Nepal too as well. नेपालमा पनि सायद यस्तै भइरहेछ होला But this is what's happening in China. Urbanization.
र शहरीकरण एकदमै द्रुत गतिले गइरहेछ। Now, young people are coming to the cities and they're looking at this. र जवानहरू जब गाउँबाट शहरमा आउँछन् र यस्तै कुराहरू उनीहरू हेरिरहेछन्। Before, there were 80% of people in the countryside as farmers. पहिला चाहिँ 80% जनसङ्ख्या गाउँमा बस्थ्यो। Actually, this year, not 2015, this year, urban surpassed rural number-wise. 700 million people now are in the cities, and 600 million people are in the country. तर यसै वर्षमा चाहिँ गाउँमा बस्ने भन्दा शहरमा बस्नेको जनसङ्ख्या बढी भएको छ। Here's the Boston subway map, 2003, when we left for the mission field, about 10 years ago. 2003 सालको बस्टनको यो सबवे म्याप हो, नक्सा छ। And 5 lines, I was like, wow, this is great. Boston, we have 5 lines, blue line, green line, yellow, orange line, red line. 4 lines, actually. हामीलाई निकै छ, हामीसँग 5 वटा लाइन छ भनेर निकै हामी गर्व गर्थ्यौं। Very developed city. एकदमै विकसित सहर भन्थ्यौं। This was Beijing 2003, 3 lines. 2003 मा बेजिङमा चाहिँ 3 टा लाइन मात्र थियो सबवे। So Boston was more advanced than Beijing 2003. बेजिङ भन्दा बोस्टन निकै अगाडि थियो 2003 सालमा। And the yellow line was just new. It just came on in 2003. अनि त्यो पहेँलो लाइन चाहिँ भर्खरै त्यतिखेर सुरु भएको थियो। This is Boston 2010. यो चाहिँ अब 2010 मा बोस्टनको नक्सा। We have a great silver line now. अर्को एउटा लाइन थपिएको जो चाहिँ सिल्भर लाइन भनिन्छ। Wow, that's great. त्यो 10 मा एउटा थपिएछ, राम्रो हो। But here's Beijing तर यो चाहिँ 2010. 2010 मा बेजिङको सबवेको नक्सा। 8 to 10 lines now. Lines, not stops, lines. There's like 20 stops in each line. र अहिले 8-10 वटा सबवे लाइनहरू 20-30 वटा लामो स्टप हुनेहरू छन्। This is Boston probably next year, and they said they may extend the green line 2 more stops. र अब अर्को सालमा बोस्टनमा मेबी हुन सक्छ 1-2 वटा अरु स्टपहरु राख्न सक्छ ग्रीन लाइनमा। Guess what, Beijing? सबवे होइन। So guess what the Beijing line, subway line will look like next year? जमिन मुनि चल्ने रेल सोचिन्छ, यहाँ कसरी चल्छ? This is Beijing 2015 subways. अब एक वर्षमा बेजिङमा यति धेरै जमिन मुनि चल्ने रेलहरू हुनेछन्। You see the rapid growth of urbanization, millions of people moving into the cities. करोडौं मान्छेहरू गाउँबाट शहरमा आएर यो द्रुत गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ चीनमा। Before missions, we go to the countryside, to the village, to way unreached people groups. पहिला चाहिँ मिशनरीहरू चाहिँ गाउँमा अनि टाढा ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा गएर त्यो कहिल्यै सुसमाचार नसुन्ने व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउँथे। The farther you go, the better, because that's where the least reached places go, as far as you can. र पहिला चाहिँ जति धेरै टाढा तपाई जानुभयो त्यति नै तपाई एकदमै सफल र असल मिशनरी अरु मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि। But as missionaries going far away, guess what's happening? तर अब चाहिँ मिशनरी टाढा जाँदाखेरि के भयो त विचार गर्नुस् त? All the young people are going into the cities. त जवानहरु चाहिँ त्यहाँबाट सबै शहरमा आइराछन्। So we need to change our mindset. हामीले हाम्रो दिमागलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। And the church in China is changing as a result. र यही कारणले मण्डली पनि परिवर्तन हुँदैछ चीनमा। So what about the church in China? मण्डलीको अवस्था कस्तो छ चीनमा? So in the church in China, just to give you, there's 2 kinds of churches. चीनमा 2 प्रकारको मण्डली छ। There's an official church, the government church. एउटा सरकारी स्तरको मण्डली छ। And in the government church, you can go there and worship, and thousands of people, every seat will be taken in the government church. अनि सरकारबाट नियन्त्रित भएको मण्डलीमा हजारौं मान्छेहरू गएर त्यहाँ आराधना गर्न सक्छन्। See that line? You have to line up 15 minutes to 20 minutes beforehand, even to get inside. अब त्यहाँ तपाईले समय हेर्नु भयो भनेदेखि संगति सुरु हुनुभन्दा 10-15 मिनेट अगाडि नै त्यहाँ लाइनमा उभिनुपर्छ भित्र जानको लागि। And there's thousands of these government churches all across China. हजारौं यस्ता मण्डलीहरू छन् जो सरकारबाट नियन्त्रित भएका छन्। 20 million Christians. र 2 करोड विश्वासीहरू त्यहाँ छन्।
However, there's another church that's even growing faster. तर त्योभन्दा अर्को विकास बढिरहेको मण्डली पनि छ त्यहाँ. This is called the house church. अनि यसलाई चाहिँ घरेलु संगति भने जस्तै घरमा भेट हुने मण्डली. Then the church started to spread in the countryside, in the rural among farmers and peasants. अनि यो मण्डली त्यसपछि गाउँ-गाउँमा र किसानहरूको बीचमा फैलिन थाल्यो. And in 1980, when China opened up, a new leader came in, Deng Xiaoping came in and said, we opened up China. They started to open up churches, release pastors, and the churches exploded in growth. Millions of people came to Christ in the countryside. अनि 1980 मा देन साउपेङले चाहिँ आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर चाइनालाई खुला गराएको कारण पास्टरहरूलाई पनि जेल मुक्त गरियो र जेल मुक्त भएका विश्वासीहरूले त्यसपछि बडो द्रुत गतिमा मण्डलीको विकास गर्दै अगाडि लगे. And they saw miracles, they saw people were healed. It was like the book of Acts. This a great revival took place. चंगाई छुटकारा र प्रेरितको किताबमा भएका सबै अचम्मका कामहरूले गर्दा नयाँ किसिमको आत्मिक जागृति आयो. And if you can take a look, it's primarily women. र विशेष गरी बढी मात्रामा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ देखिन्छन्. Because the men were working and the women were just on fire. Also, the elderly were very on fire for God. र पुरुषहरू काम गर्छन् तर बुढापाका र दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको आत्माले भरिएका छन्. Turned to Christianity. तर त्यसका साथसाथै धेरै अरू मानिसहरू चाहिँ सुसमाचारतिर पनि And फर्के. so the church grew in China. त्यस्तै किसिमले मण्डली पनि विकसित हुँदै गयो, बढ्दै गयो. Among intellectuals, among educated folks. अनि शिक्षित वर्गहरूमा पनि मण्डली बढ्दै गयो. Now, with intellectuals, it's very interesting. Intellectuals think differently. अनि बुद्धिजीवी वर्गहरूसँग एउटा चाखलाग्दो कुरो के छ भने उनीहरूले बेग्लै किसिमले सोच्छन्. They now have lawyers. They can use the law to help them. अहिले आएर अब उनीहरूलाई फाइदा हुने ठाउँमा उनीहरूले वकिल लाएर पनि काम गर्न सक्छन्. They have more money now. पैसा पनि उनीहरूसँग छ So they have more resources. र साधन अनि स्रोत उनीहरूसँग छ. So they find ways now, and they're saying, we want to now move from the homes. We want to move up and rise to the surface. We now want to be seen publicly. अनि यो उपल्लो वर्ग अथवा बुद्धिजीवी वर्गहरूले पनि विश्वास गरेको कारण साधन र स्रोत भएको कारण अब चाहिँ उनीहरू यो घरभित्र लुकेको मण्डली नभएर हामी बाहिर निस्किन चाहन्छौँ. And their goal is to be a city on a hill. अनि उहाँहरूको मुख्य योजना अथवा लक्ष्य चाहिँ light unto the world. डाँडामा बसालिएको सहर र संसारको ज्योति बन्नु हो. No longer are they going to stay underground. They now are going to be a city on a hill for the whole world to see. अब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो जमिन मुनि लुकेको मण्डली नभएर माथि डाँडामा बसालिएको सहर र संसारको ज्योति बनेर सबैको सामनेमा देखिन चाहनुहुन्छ. This is the senior pastor that told me we need to be less Chinese. For what purpose? अनि यही पास्टरले हामीलाई भनेको हामी चाइनिज कम. To the Jew, I became a Jew to win the Jews. I do this for the sake of the gospel. र पावलको त्यहाँ म यहुदीहरूको निम्ति यहुदी नै बने भन्ने सुसमाचारको खातिर भनेको शब्द त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ. So I'm going to end here. Just going to give you some of the things that the Chinese churches are doing, and you can think about it. र यी कुराहरू तपाईसँग बाँडेर म बन्द गर्न चाहन्छु र तपाईले यसलाई मनन गर्नुहुन्छ मण्डलीले के गर्दैछ चीनमा भनेर. At some point, the Nepalese church has to think less Nepalese, more global. कुनै न कुनै समयमा अवश्य पनि हामीले नेपाली कम र विश्वव्यापी बढी भएर विचार गर्नै पर्ने हुन्छ. And the main only reason is because of global missions. अनि किन चाहिँ विश्वव्यापी मानसिकता हामीले अपनाउने भन्दाखेरि विश्वव्यापी सुसमाचार प्रचारको लागि. Just like we don't like the Korean missionaries, right? Because they're too Korean. जसरी कोरियन मिशनरी एकदमै बढी कोरियन भएको कारण हामीलाई मन पर्दैन. We don't like the American missionaries because they're too American. र अमेरिकन मिशनरी पनि एकदमै अमेरिकन भएको कारण हामीलाई मन पर्दैन. If Nepalese are going to be mission sending one day, they have to be less Nepalese to help reach the world. त्यसै गरी यदि नेपाली चर्चले पनि मिशनरीहरू पठाउने हो भनेदेखि उनीहरू
एकदमै कम नेपाली र बढी विश्वव्यापी हुनुपर्नेछ। So these Chinese leaders are already thinking like that. We don't need it. I'm already Chinese. I don't need you to tell me to be Chinese. I need to be more global. I need to reach the world for Christ. अनि यी चाइनिज पास्टरले भन्नु तपाईहरु आएर हामीले कसरी अब बढी चाइनिज हुने भनेर हामीले नसिकाउनुस्, बरु हामी कसरी कम चाइनिज भएर विश्वव्यापी मानसिकता लिएर सुसमाचार कसरी प्रचार गर्ने त्यो हामी सिक्न चाहन्छौँ। I will change our worship service to become more globalized to reach the youth. र मेरो त्यो परम्परावादी तरिकालाई परिवर्तन गरेर नयाँ प्रकारको आराधना गर्ने शैलीबाट जवानहरूलाई जित्नको लागि म परिवर्तन गर्न चाहन्छु। This pastor here, on the right here, Pastor Ezra Jin. र यो कुनामा भएको पास्टर, his church now, you know what? His church, 1,200 in Beijing. He hired 3 full-time media folks. अनि उहाँको मण्डलीमा 1200 विश्वासीहरू छन् र त्यसपछि 3 जना यो मीडिया सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरू to put all the sermons on WeChat. It's kind of like on Facebook, Twitter. So all the Chinese can watch their sermons on the iPhone. अनि यी 3 जना व्यक्तिले यहाँको सेवा संगतिलाई इन्टरनेटमा हालेको कारण सबैले आफ्नो फोनमा संगति हेर्न सक्छन् अथवा सुन्न सक्छन्। Even Grace Chapel hasn't thought of that yet. Here in America, even Chinese churches here in America haven't thought about it. यस्तो किसिमको सफ्टवेयर प्रोग्रामबाट संगतिलाई बृहत रूपले अगाडि पुर्याउनको लागि अमेरिकामा भएका ठुलठुला मण्डलीले पनि अझै सोचेको छैन। They are trying to send missionaries to the ends of the earth. They realize they have to reach this generation. अनि उहाँहरु चाहिँ संसारको कुना-कुनामा मिशनरी पठाउनुको साथसाथै नयाँ पुस्तालाई र यो पुस्तालाई पनि बचाउनको निम्ति अगाडि गइरहनु भएको छ। Here's a challenge for you Nepalis. तपाईको सामनेमा भएको एउटा यो चुनौती छ। Especially as an immigrant church here. विशेष गरी आप्रवासी मण्डलीको रूपमा यो चुनौती तपाईको सामनेमा छ। Yes, we need to be. It's easier to be more Nepalis because we are here as a minority. अनि यहाँनिर आफू अल्पसंख्यक भएको कारण एकदमै एकै ठाउँमा जम्मा भएर बढी नेपाली बन्न सजिलो होला। And we want to reach Nepalis here. अनि यहाँको नेपालीहरूलाई तपाईले सुसमाचार सुनाउन चाहनुहुन्छ होला। But this is just step 1. तर त्यो त पहिलो खुड्किला मात्रै हो। We need to think far beyond that because one day we want to send people out to the world. हामीले त त्यो भन्दा निकै अगाडि सोच्नु पर्यो किनभने यहाँबाट एक दिन हामी मिशनरीहरू संसारमा पठाउनु। Let me pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Thank you, Lord, for just reminding us of the world out there. परमेश्वर पिता संसारमा के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अवगत गराउनको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Help us to think less about our own culture, but how we can bring the gospel to the ends of the earth. आफ्नै संस्कृतिको बारेमा बढी सोच्नु भन्दा तपाईको राज्यको सुसमाचारको लागि सोच्ने हामीलाई अनुमति दिनुहोस्। For we know you are a global God. तपाई विश्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। May we take the gospel that you've given us to the nations. प्रभु हामी पनि तपाईले दिनुभएको यो सुसमाचारलाई राष्ट्रमा पुर्याउन सकौं। For your sake. तपाईको नामको कारण। In Jesus' name, amen. येशूको नाममा आमेन।